ассалому алайкум тамошобинони азизи телевизиони вилояти Суғд. барномаи фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ ин лаҳза пешкаши шумост. хуб, меҳмони имрӯзии барномаи мо ҳастанд чун анъана Нуралӣ Нурзод, доктори илмҳои филологӣ, профессор. устод, мо шуморо ба барнома хушомадед мегӯем ва мавзӯе ки мо имрӯз бо меҳмони барнома қарор додем баррасӣ мекунем таъсири шоҳномаи фирдавсӣ ба адабиёти ҷаҳон аст. хуб устод, мо медонем ки шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ ин асарест безавол, асарест хеле бузург ва ба бузургии он на танҳо мо тоҷикон ё мардумони форсизабон, балки тамоми ҷаҳон қоил шудааст. ва имрӯз қарор додем ки дар бобати ҳамин таъсири шоҳнома ба адабиёти ҷаҳон сухан кунем, чун асаре ки то ин дараҷаи бузург аст, мо хоҳем нахоҳем ба адабиёти ҷаҳон таъсири худро мегузорад. мо хоҳем нахоҳем он шоирон, нависандагон, эҷодкороне ки баъди ба қалам расидани шоҳнома арзи ҳастӣ кардан албатта аз он бохабар мешаванд, аз он мехонанд ва ба пайрави ана ҳамон шояд ягон асарҳои худро эҷод мекунанд. ва вобаста ба ана ҳамин мавзӯъ саволи аввалини ман ба шумо чунин аст: шоҳнома аз кадом шева ва роҳҳо ба адабиёти ҷаҳон таъсир гузоштааст? ташаккури зиёд. Воқеан вақте мо сухан дар мавриди замони таълифи шоҳнома ва он бархурдҳое ки ва он ранҷу риёзате ки бар сари Фирдавсӣ омад агар таваҷҷӯҳ мекунем ва ба поёни ин ҳама ранҷҳо ва саранҷоми як хушоянде ки Фирдавсӣ аз ҳамаи ин мушкилот ва газандҳои рӯзгор ба таъбири худаш бо сари баланд гузашт, вақте таваҷҷӯҳ мекунем, аввалин омиле ки масалан шоҳнома воқеан як дар миёни мардумони дигар аз рӯзгори худ мақом ва манзилат пайдо кард ва баъдан таъсир гузошт, ан ҳамин аст. Мо аз зиндагиномаи Фирдавсӣ медонем ки албатта он шоҳнома бо асаре буд ки бо супориши амирони Сомонӣ навишта шуд ва ҳадафи аслияш, чунон ки худи Фирдавсӣ мегӯяд, басе ранҷ бурдам дар ин солси аҷам зинда кардам бар ин порсӣ. ва инҷо мо медонем ки вақте ки яъне дар соли 1010 Фирдавсӣ шоҳномаро ба поён расонд, замони салтанати Сомониён сар омада буд ва ҳукумати ғазнавиён рӯи кор буд ва масъалаи истиқболи шоҳнома аз сӯи султон Маҳмуди Ғазнавӣ ва навиштани ҳаҷномаи ӯ хеле масъалаи баҳси доғе ҳаст ки дар ин рӯзгор буд ва хулосаи куллӣ буд ки яъне султон Маҳмуди Ғазнавӣ ба қадри шоҳномаи Фирдавсӣ нарасид. албатта ин маълум аст ва инҷа агар мо аз зовияи маърифати замоншиносӣ ва маърифати инсоншиносию ҷаҳоншиносӣ назар афканем, маълум аст ки инҷо ҳам як таассубе дар нисбати шахсияти Фирдавсӣ ба зуҳур расид. ҷони Фирдавсӣ гуфтанд ки ба хотири ин ки вай аҷама навишт, вай гӯё зардуштӣ ҳаст ё гӯё масалан қарматӣ ҳаст ё як масалан касе ки аз дини масалан динҳои қадим пайравӣ кард. Аммо инҷо масъала ин набуд. Масъала мо медонем ки масъалаи ҳуввияти миллӣ буд, яъне таърихи аҷама дубора зинда кардан буд. ва ҳатто бибинед ба хотири он ки ҳамин бахши масалан устураи шоҳнома ё баҳри бахши паҳлавонӣ дар он рӯзгор ки ниёзҳои он рӯзгорро шояд масалан дифоъ намекард, оно бадном карданд, гуфтанд ки ин чи аст, яъне афсонаҳо ҳастанд. яъне Фирдавсӣ бахши аз афсонаҳоро фароҳам овард. аммо худи Фирдавсӣ ҷолиб ин аст ки дар поёни шоҳнома, яъне дар он рӯзгоре ки ҳукумати Сомониён сар омада буд ва ин чизро эҳсос мекард. ва дақиқан дар шоҳнома мегӯяд ки ту инро дуруғу фасона мадон ба яксон равиш дар замона мадон. мисли ин масалан он рӯзгори худи Фирдавсӣ хеле мушкилот таҷассум меёфтад. ва инҷа масъала сухан дар ин аст ки мо вақте мегӯем ки аввалин тарҷумаи масалан шоҳнома ба забони арабӣ сурат гирифт, сабабаш ҳам ҳамин манзилату мақоми Фирдавсӣ аст. яъне имрӯз пешвои маъзами миллати мо як нуктаи чандин бор изҳор доштанд ки ман аввал тоҷик ҳастам, баъд мусулмон. воқеан дар назари аввал Фирдавсӣ анамихе шахсият аст барои миллати мо, яъне тоҷик аст, эрони наҷод аст, ориёӣ ҳаст ва баъд мусулмон. ина шоҳнома худаш собит мекард. мана Жюл Мол донишманди фаронсавиам дар муқаддимае ки ба шоҳнома навишт ба ҳамин масъала руҷӯъ кард.
یعنی با اون موضوع بحثی که وقتی سلطان محمود به قدر شاهنامه فردوسی نمیرسد، یک دو نقل های دیگر است. مثلا یکی میگن که مردم زیادی در یکی از روزگاری که سلطان محمود به جنگ میرفت مردم فراهم بودن و چیز زیر لب زمزمه میکردن و پرسید که این چی است؟ گفت این شاهنامه میخونن. و یعنی حکمتی هر آن کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند، از همین روزگار پیدا شد. و میگن عاجلا که سلطان محمود از کرده خود پشیمان شد و برای رجوع برای تقدیر شاهنامه، تقدیر عظمت فردوسی زر و زیوری مثلا زیاد فرستاد. اما اون زمانی که میگن مثلا این در تذکره دلشوی سمرقندی هم، در مثلا رواب الالباب هم و در خود آثاری که مثلا دیگر در این مورد 4 مقاله نیز روز سمرقندی و ژولمول با تکیه بر همین آثار نقل میکرد که یعنی وقتی اومدن از این در تابوت فردوسی را میبرآوردن و حتی اونجا مثلا در مقدمه ژولمول اشاره به شیخ ابوالقاسم گرگانی میکرد. اما اونجا البته این موضوع بحث است که شخصیتی که دستور شد که باید جنازه فردوسی را خواند کی بود یا چی بود. اما مهم این است که در اون همون شخصیت همون شب در خواب می‌بیند که فردوسی در بهشت است و حتی میگن که فردوسی فرشتگان این بیت فردوسی، یعنی وقتی میپرسند که تو بهشت رو چگونه درافتی، فرشتگان این بیت معروف فردوسی رو میخونند: جهان رو بلندی و پستی توی ندانم کی، هر آن که هستی توی بید. در برابر اینکه یک تاجیکی کاملی دارای هویت ملی است، در نظر مثلا یک مسلمان کامل هم است فردوسی. یعنی این نکته برای مثلا اهل مسلمانان تأثیری بسیار گوارا گذاشت. یعنی بعدا مردم خود حتی مردم عرب و اونانی که توجه فراوان به فرهنگ اسلامی داشتن مطالعه شاهنامه را شروع کردن. با این نکته، با این روایتی که بسیار ظریف نقل می شود، مثلا شاید این روایت است اما به شیوه نقل می شود که بعدا مثلا اونجا میگن حتی وقتی که سلطان محمود آورد اون زر و زیور دستور داد که برنگردن و اونجا مثلا نظام عروض سمرقندی میگه که یک چهارباغ ساختن، یعنی و امروز تا امروز اون خانقاه چهارباغ در همونجا باقی است. و این یعنی یکی از روش‌های بسیار مهمی بود که یعنی مردم مخصوصا همه مردمانی که در روزگار سلطان محمود و سرکرده از خود سلطان محمود بودن شناختن که فردوسی کی است. هدف فردوسی در همین لحظه شناختن، بعد از گذشت او شناختن و کوششی مطالعه شاهنامه کردن. چون شاهنامه ما خیلی که ببینید مثلا که میگه ملک شاعر بابا که شاهنامه هست به اقراء قرآن عجم رتبه دانای توسی، رتبه پیغمبر است. اینجا مثلا یعنی با قرآن برابر کردن هدف این نیست. اینجا مثلا نشان دادن که یک کتابی هست که تمام مسائل ها در اونجا هست، یعنی مسائل های اخلاق هست، فرهنگ است، سنت شناسی است. و این اگر یکی از راه‌های اول که تمایلی مثلا فردوسی با یعنی توجهی جامعه را مثلا مخصوصا کشورهای عربی رو با شناخت شاهنامه بیدار کرد و ما می‌دونیم که البته یک اولین ترجمه مثلا در نامش هست که مثلا اسیرالملک نیشاپوری هست و از باقی یعنی همین کوشش تر شد. یعنی این ترجمه کوشش شناخت شاهنامه است و همین گونه مثلا در کشورهای بعداً مثلا قوم‌هایی که با ما نزدیک بودن مثلا ترکی زبان‌ها. اما اگر عامل اول همین مرتبتی که یعنی یک داستانی هست که همه مسئله ها در اونجا هست، مثلا که داستانی است پر آب و چشم، دل نازک از رستم بخشم، یعنی بزرگترین فاجعه جهانی تصویر کرد. در برابر این مفهوم ها و ارزش هایی که برای تمام انسانیت مهم هستند، خیرات، نیکی، مثلا وطن دوستی که بسیار مهم است، تمام جامعه و دوست داشتن وطن نیاز دارد، مخصوصا در زمان امروزی. این همین چیزها عامل شدن که مردم وقتی که ترجمه کردن، وقتی که من پیش از همه وقتی که در زبان عربی ترجمه شد، ببینید در پایه همین شاهنامه‌های عربی پیدا شدن. مثلا شاهنامه ثعالبی اول به زبان عربی نوشته شد بعد ترجمه شد و مثل همین شاهنامه نویسی رواج گرفت در ادبیات عربی. و حتی مثلا اون شعرهایی که در وصف مثلا چهاریار و در وصف مثلا صحابگان می‌نوشتن بر پایه شاهنامه می‌نوشتن. یعنی اون صفات‌هایی که فردوسی از رستم و از اسفندیار کرد اونها را استفاده کردن. یعنی ببینید که یک شیوه بسیار مؤثری استقبال شاهنامه از این راه شروع شد. و البته ما چون گفتیم فراگیری موضوع‌های بسیار مهم، موضوع‌های گسترده، موضوع‌های عمیق که برای تمام انسانیت است. یعنی یک روحیه در شاهنامه
бозтоб шуд ки барои тамоми инсоният он рӯҳия зарур аст. خب تشکر زیاد استاد. صحبتمون را وابسته به موضوع امروزه تاثیر شاهنامه فردوسی به ادبیات جهان ادامه میدهیم. من از شما باز یک چیزی دیگر را پرسیدنی هستم. اکنون به بینندگان عزیز فکر خود را وابسته به ترجمه و تحقیق شاهنامه در ادبیات جهان بیان می‌داشتید. تشکر. چون که ما اشارت کردیم در شاهنامه فردوسی از روزگار خودی او مسائل جلوگر بودند که محدود به فرهنگ مثلا مردمان عجم مردمی ما نبودند. یعنی اونجا مسئله های عمومی جهانی، مسئله های عمومی انسانی بررسی میشدند. و همین نگاه ما اگر به تاریخ نسخه پردازی شاهنامه نظر افکنیم، پیش از همه یعنی یکی از راه‌های انتشار شاهنامه این کتابت نسخه ها و محفوظ ماندن نسخه های خطی شاهنامه در کتابخانه جهان است. از نظر جغرافیایی تاریخی اگر به این مسئله رجوع کنیم، یعنی اگر امروز دانشمندان معتبر نسخه پژوه ما مثل روانشاد جلال خالقی مطلق که خیلی کارهای بسیار بزرگ در نسخه شناسی شاهنامه انجام داد، بعدا مثلا یوگنی برتس خاورشناس روس، ژول مول و فریز ولف، یعنی دانشمندان جهان امروز اعتراف کردند که قدیمترین نسخه تا ما رسیده شاهنامه این نسخه کتابخانه فلورنس ایتالیا است. یعنی امروز گویا 200 سال بعد از کتابت خود شاهنامه فردوسی این نسخه بازنویسی شده است. و اما در نخستین فرهنگ شاهنامه که با نام معجم شاهنامه معروف است و از سوی علی طوسی بازنویسی شده است. و چرا بازنویسی؟ اونجا مثلا خودش هم تاکید میکرد. اونجا تاکید نکته است که وقتی میگه من قبل از اون که با نوشتن این شاهنامه این فرهنگ اقدام کنم، میگه در کتابخانه تاج الدین اصفهان گذر میکردم، اونجا آثار بسیاری بود و پرسیدم که شاهنامه فردوسی داری؟ گفت بله. و در 4 جلد که هر جلد 15,000 بیت بود به من منظور کرد. یعنی اینجا نکته جالب است که این نسخه مثلا فلورنسیا با اطلاع استاد جلال خالقی مطلق نزدیکی مثلا 50,000 بیت است. اما اینجا در این اشارت میگه که 60,000 بیت است که همون مسئله که در همه جا مطرح است. و اگرچه این نسخه تاکنون دسترس نیست، ولی همین فرهنگ دلیل آن است که این نسخه موجود بوده است. یعنی به خاطر اینکه و میگه که من همونجا دیدم که کسی قبل از من واژه های مشکلی این نسخه را در حاشیه یعنی برچیده بود، برگزیده کرده بود و من اونها را فراهم کردم. یعنی این مؤلف در اصل فراهم آورنده هم فرهنگ است که از جانب کسی دیگر نشده. یعنی همین اصول ها بعدا ما میبینیم که چون که اشاره کردیم در مثلا قلمرو ترکیه عثمانی، در مثلا کشورهای عربی زبان مثلا ما میدونیم که در عصرهای 11 در زمان حتی در خود زمان قسمت ایران غربی مثلا یک قسم ایران امروزه زبان رسمی دولت عربی بود و مثلا امروز ثعالبی شاپوری شاهنامه خود را که مثلا به زبان عربی نوشت، شاهنامه ثعالبی معروف است. یعنی همین اصول ها پیش از همه اصولی مثلا محبوبیت شاهنامه در میان مردمان مختلف باعث شد که نسخه های زیادی بردارند و از نظر دیگر همین مسائلی بسیار مبرمی که در شاهنامه تجسم یافت همین امکانات فراهم آورد که مسئله ترجمه شروع شد. یعنی اول ترجمه شد. مثلا ما می‌بینیم که مثلا اول به زبان عربی، بعدا به زبان ترکی و در عصرهای مثلا 18 در عصر 18 علاقه مسئله فراهم آوری متن شاهنامه و تصحیح و نشر شاهنامه شروع شد. یعنی ما می‌دونیم که کتابت در هند خیلی بروقتر شروع شد و در همین مثلا عصر 19 علاقه یک گروه متن‌شناسان در کلکته که یکی از انتشارات با نفوذ همون روزگار بود، یعنی در اساس مثلا 18 نسخه یک شاهنامه ترتیب دادن، یعنی متن شاهنامه ترتیب کردن و همون زمان در همون علاقه وقت چون نفوذ مثلا نیروهای انگلیس که مثلا اونجا بود هم از نظر سیاسی هم از نظر جغرافیایی هم از نظر دیپلماتی و اینها کوشش کردند که شاهنامه ترجمه شاهنامه در همین روزگار شروع کنند. و اما مسئله تحقیق شاهنامه یعنی از همین اثرهای اگر
بعضی از دانشمندان یک نسخه که با نام نسخه بایسونقری، شاهنامه بایسونقری که معروف است که اونم بر اساس نسخه های فراوان یک نسخه ساختن و اولین بار مثلا شاهنامه مینیاتوری هم پیدا شد، یعنی وارد کردن تصویرهای مثلا مختلف از واقعه های سیاسی و از همینجا مثلا معلوم می شود که واقعا یعنی همین شناخت شاهنامه با شکل و شیوه های مختلف از روزگاران پیشین آغاز یافت و مثلا امروز با یک شکل و شیوه دیگر ادامه دارد. و البته ما اینجا مثلا خدمت های بزرگ خاورشناسان مختلف باید در علاوه‌دگی گوییم که یعنی اگر ما چنان که گفتیم اگر در مثلا اسیر الملک نیشاپوری شاهنامه رو ترجمه کرد به زبان عربی، هرچند از اون باقی نمانده است، اما از شاهنامه بنداری اصفهانی در شکل نثر امروز باقی مانده است در زبان عربی. و بعدا مثلا ما درباره اگر شاهنامه های انگلیسی اگر صحبت کنیم، مثلا در شاهنامه شناسی و در همین هم ترجمه شاهنامه مثلا گروهی کلان دانشمندان این سرزمین خدمت کردن و البته چون که همون مسئله ترجمه شاهنامه هم در هند هم با کوشش مثلا دانشمندان انگلیس شروع شد، چون که ما می‌دونیم که هند یک مدت در تصرفی و در تحت تاثیر بریتانیای کبیر قرار داشت و همین چیز مثلا سببی مثلا در هند هم نفوذ یافتن یا در هند و بعدا در انگلستان نفوذ یافتن شاهنامه مثلا همین دانشمندان فارسی زبان هند است، چون که ما می‌دونیم که بیشتر نسخه های شاهنامه رو از قلمرو مثلا هند به اروپا بردن. من امروز اگر همین بسیار از دانشگاه‌های با نفوذ اروپا رو ما بینیم، خیلی از نسخه های هستن که اصلشون در هند کتابه شدن. و استاد دانشمند ما شریف حسین قاسمی چند سال قبل یک کتاب فهرست نسخه های خطی شاهنامه در هند را هم ترتیب دادن که تعداد آنها زیادند و حتی در هند یک رویه بسیار جالب پیدا شد که یعنی ما می‌دونیم که شاهنامه 60,000 بیت است یا حتی 50,000 خیلی زیاد است، یعنی برای مطالعه هم دشوار است. یک گروه دانشمندان تلخیص شاهنامه، یعنی شاهنامه به همون به یک شکل و شیوه خلاصه کردن در یک یا دو جلد که یعنی اگر همون هم خوانید میتونید که مضمون مندرجه شاهنامه مثلا کاملا از برخوردار باشید. و اما در خود کشور انگلستان در اولین نفری که به ترجمه شاهنامه مشغول گردید این ویلیامز جونز بود که در برابر اینکه داستان‌های جداگانه شاهنامه ترجمه کرد، اون یک کاری بسیار مهم کرد، یک نمایشنامه با نام رستم و سهراب نوشت در اساس همین متن شاهنامه که یک سبب محبوبیتی همین نخستین مترجم شاهنامه در انگلیس در کشور انگلستان گردید. و از نظر دیگر ما مثلا امروز می‌بینیم که در مرکزهای با نفوذ اروپا مثلا در خود همین دانشگاه اکسفورد در دانشگاه کمبریج مرکزهای مخصوص شاهنامه پژوهش شکل گرفتن. و اما نکته اهم جالب این است که من با کوشش یکی از خاورشناسان معروف امروز انگلستان جیمز ملویل مرکز شاهنامه پژوهش در دانشگاه کمبریج عمل می‌کند که خوشبختانه یعنی پیوند با تاجیکستان دارد، چون که یعنی خانواده این دانشمند معروف انگلیسی که اینها در زمانی در انستیتوت خاورشناسی شهر سن پترزبورگ با هم سبق بودن، یعنی لاله عبدالله و از تاجیکستان است که امروز یعنی همین دو نفر برای ترغیب شاهنامه خدمت میکنن. و در کشوری مثلا ما میدونیم در کشوری مثلا آلمان خیلی از دانشمندان کار کردن. مثلا ما درباره تحقیقات بسیار معتبر تئودور نولدی که استاد عینی میگن که من در تحقیق شاهنامه روش نولدیک رو پیش گرفتم. نولدیک یک کتاب بسیار معتبر داره با نام حماسه ملی ایران و اونجا از چند زاویه یعنی سوژه های مثلا داستان ها حتی همین اساطیر مثلا قدیمه بسیار دقیق بررسی میکنه، به خاطر اینکه یعنی ما وقتی درباره کیومرث و درباره مثلا جمشید یا درباره مثلا هوشنگ و دیگران صحبت میکنیم، بیشتر در ذهن ما یعنی اون بیانات اسطوره‌ای یعنی بازگویی های اسطوره‌ای شکل میگیرد. اما این دانشمند مثلا واقعا از زاویه دیگر ثابت میکنه که فردوسی توانسته است که همون اسطوره هایی که مثلا گویا در نظر ما یعنی شکل نسبتا ساده جهان بینی هستند، اونها رو مثلا با یک قالبی بسیار معتبری ادبیات داستانی در آورد است که بسیار این هنری فردوسی است که یعنی از اسطوره یک داستان می‌آفرد که بسیار تجربه نادر است. این مثلا جالبی گفتم یا مثلا در مسئله زبان شاهنامه که بسیار مهم است، اینجا اندیشه ها بیان داشته است. و ما بدونیم که سال 1934 در
سابق اتحاد شوروی و در عموما در تمام جهان گفتم ممکن است سال 1000 میلاد فردوسی تجلیل شد و مرکز اساسی برگزاری چهارمین ایران بود و خیلی از دانشمندان معتبر دنیا در اینجا فراهم آمدند برای بزرگداشت فردوسی. همین خودش یک دلیل آن است که چقدر البته تا این روزگار شاهنامه مقام پیدا کرد در میان مردمان جهان. یعنی ببینید که دانشمند معروف آلمانی فریتز ولف 30 سال در تدوین یک فرهنگ با نام شاهنامه، فرهنگ دو سویه مثلا فارسی و آلمانی زحمت کشید و حکومت آلمان تحفه خود را به این جشن همین فرهنگ نشر کردن و تقدیم کردن. هرچند که مثلا روزگار او بسیار مفاجئ به پایان رسید، اما این خدمت بسیار بزرگی برای شناخت شاهنامه هم در مثلا قلمرو زبان فارسی و هم در آلمانی کردن. یعنی یکی از افضلیت‌هاش این است که همین مشهورترین تصحیح کننده شاهنامه در زمان امروز که همین چند ماه قبل درگذشت استاد جلال خالقی مطلق میگه که من بخش عظیمی از موفقیت‌های خود رو در شاهنامه پژوهی مدیون همین فرهنگ بدونم. یعنی می‌بینید که این چه خدمت بزرگ است. البته من فکر می‌کنم درباره این فرهنگ علاوه صحبت کردن جا دارد. و اما از نظر دیگر ما چون که اشاره کردیم هنوز در عصرهای میانه نوشتن فرهنگ‌های دو زبانه بر پایه شاهنامه شروع شده بود. یعنی اولین فرهنگ حتی از همین 10 عدد فرهنگی که از زمان فردوسی تا عصر 20 نوشته شد، 2 عدد از اون یعنی فرهنگ دو سویه فارسی و ترکی است. و اینجا مثلا دانشمندان بسیار معروف دیگر هم از کارهای بسیار مهمی در شاهنامه پژوهی انجام دادن. مخصوصا باز هم برمیگردیم به همون جشن فردوسی که در مسکو یکی از نسخه های بسیار معتمد شاهنامه فردوسی با کوشش با رهبری یوگین ادوارد بهتش کار تهیه شروع شد، 2 جلد اونجا آماده کردن و بعدا شاگردانشون دوام دادن و همین نسخه هم بسیار نسخه معتبر است. بر اساس 7 نسخه تهیه شد، هرچند که مثلا در نامه هایی که بعدا دانشمندان دیگری مثلا مینورسکی یا دیگر دانشمندان با یوگین ادوارد بهتش نوشتن و پیشنهاد کردن که باید نسخه های دیگری که در لندن هستند استفاده شود. اما امروز در متن شناسی شاهنامه فردوسی یکی از نسخه های معتبر حساب می شود و حتی در ایران با نام نسخه مسکو، یعنی شاهنامه فردوسی بر اساس نسخه مسکو به چاپ رسید. و در برابر این ما البته چند صحبت در مورد خدمت های ژول مول دانشمند فرانسوی صحبت کردیم و من میخوام یک چیز نکته تاکید کنم که در ترجمه شاهنامه در مسکو و در مثلا فرانسه موفق شدن نسبت به دیگر کشورها، به خاطر اینکه این مثلا هم ژول مول و هم یوگین ادوارد برتس و هیئت کاری او، گروه کاری او، مثلا اونجا فرزند خودی یوگین ادوارد برتس بود، بعد مثلا محمد نوری عثمانوف و یک دانشمند معروف نوشین با نام نوشین که فرهنگ شاهنامه هم نوشتن، عبدالحسین نوشین که در این هیئت کار کردن. یعنی اینها پیش از آن که شاهنامه را ترجمه کنند تصحیح کردن، یعنی متن درست کردن، یعنی با اون آگاهی کاملی که از زبان فارسی داشتن، از زبان مثلا اصل شاهنامه تصحیح کردن، یعنی در ترجمه هم بسیار موفق شدن. بعدا مثلا ما بدونیم که خانواده استاد لاهوتی، سیسیلا بانو، بعد ژوکوفسکی و چندین نفرای دیگر در ترجمه شاهنامه با زبان روسی خدمت کردند که استاد عبدالرشید صمد و دانشمند صاحب نام یک کتاب با نام ترجمه های روسی شاهنامه نوشتن که البته این خودش یک موضوع پردامنه است. من فکر میکنم که در تحقیق شاهنامه هم هر نفرایی که در ترجمه اقدام کردن در تحقیق شاهنامه هم خدمت های بزرگ کردن. من مخصوصا از خدمت یوگین ادوارد برتس میخوام یادآور شم که در برابر تصحیح شاهنامه یک مثلا اثری علاهیده درباره یعنی پژوهش‌های علاهیده در مورد متن شناسی شاهنامه و خود فردوسی درباره فردوسی هم یک کتاب نوشت و یکی از اولین نفرانی بود که در برابر دیگر دانشمندان با مسئله انتساب داستان با نام یوسف و زلیخا به فردوسی بحث کرد، یعنی و دقیق ثابت کرد که این فردوسی چنین اثر تعلق ندارد. و در برابر این خودی من چون که یادآور شدم ژول مول در برابر این ترجمه در 110 صفحه یک تحقیقی بسیار مکمل درباره فردوسی و شاهنامه دارد که من گمان میکنم که اینها
همش از ارزش و اهمیت مهم برخوردار هستند و فهم میکنه که همین محبوبیت فردوسی، همین غایه عالی انسانی که در تمام متن شاهنامه جریان دارد عامل گردید که جهان به شناخت شاهنامه رو آورد و این گونه قدرشناسی از خدمت. اگر فردوسی در 30 سال مثلا ببینید این داستان نوشت، ژول مول در 30 سال ترجمه کرد، فریز وولف در 30 سال فرهنگ نوشت. یعنی یک زحمتی که در پایه این زحمت چقدر در ادبیات جهان زحمت ها کشیدن. من گمان میکنم که این مایه افتخار برای همه ما است، همه ما میراثبران حکیم فردوسی. خب تشکر زیاد استاد. در حقیقت میراث بزرگ اجدادان ما را، مخصوصا اثری به زوال فردوسی شاهنامه را امروز یعنی عالمان غیر فارسی زبان، عالمان جهان چقدر به قدرش رسیدن، از بالای آن کار کردن و از بالای آن کار کرده یعنی شاهنامه را به دیگر زبانها ترجمه کردند و تحقیق کردند و این را نیز آنها برای خود همچون مایه افتخار می‌دانستند. البته این برای ما نیز افتخار است. شما در حقیقت درست خرید کردید. و سوال دیگری من استاد وابسته به همین موضوع آن است که امروز شاهنامه به تمدن جهانی و دنیای معاصر چه نقشه اکنون میتواند گذارد؟ تشکر. واقعا وقتی ما از نقش شاهنامه سخن میکنیم، یک نکته رو من میخوام تاکید کنم که در برابر اینکه فردوسی با دستور سامانیان، دستور امیران سامانی شاهنامه را نوشت، در برابر همین حاکمی خودی توس که فردوسی اونجا زندگی میکرد با نام منصور ابن محمد، این والی سامانیان در توس بود، همیشه از فردوسی تشویق میکرد و حتی در شاهنامه فردوسی ضمناً به او اشاره میکرد. بدین نامه چون دست کردم دراز، یکی مهتره بود گردن فراز، جوان بود و از گوهری پهلوان، خردمند و بیدار و روشن روان، خداوند رای و خداوند شرم، سخن گفته خوب و آوای نرم. یعنی اگر در ببینید همون روزگار، در روزگار فردوسی هم همین گونه یک توجه بلند اهل سیاست و اهل دربار عامل شد که این اثر شکلی و امروز خوشبختانه پیشوای معظم ملت ما محترم امام در اگر در عصر ده ما میتونیم بگیم که شاهنامه را مثلا امیران سامانی ترغیب کردن که نوشته شود و امروز پیشوای معظم ملت ما با تقدیم شاهنامه، با منظور شاهنامه برای مردم، با دعوت مردم به شاهنامه خوانی، دوباره این اثری بی‌زوال رو، دوباره همون سیاست بزرگ رو احیا کردن و دوباره همون، یعنی امروز همون امیر بزرگ سامانی، امروز همون رسالتی همون سامانیان پیشوای معظم ملت ما با ترغیب شاهنامه، با تبلیغ مردم با مطالعه شاهنامه، دوباره مثلا امروز در مسند تاریخی خود شاهنامه. به همین خاطر امروز من فکر میکنم که امروز جهان در روزگار ما هم به یک توجه خاصی به شاهنامه دارد. ما دور نمیریم، همین سال 2020 باز یک ترجمه شاهنامه با زبان عربی از سوی علی زلیخا در عربستان ترجمه شد و امروز ببینید در جهان معاصر من چند اشارت کردم که مثلا در کشورهای اروپایی با شاهنامه خوانی شغل پیدا، در امریکا هم امروز شاهنامه میخونن. این از چی درنگ میدهد؟ یعنی آرمان‌های فردوسی امروز با آرمان‌های جهان معاصر بسیار سازگار هستند. امروز ببینید همه جا موضوع جنگ است. بله، اما فردوسی همیشه از جنگ انتقاد میکند و صلح را تبلیغ میکند. یعنی اونجا مثلا میگه که باید از جنگ فروگذاری کنید، یعنی وطن را دوست دارید، یعنی هر مرز خاک و آب برای انسان در شاهنامه مقدس است. همین غایه ها هستند که امروز برای تربیت جامعه معاصر ما نیاز دارند. امروز جامعه جهانی با یک فرهنگ انسان دوستی، یعنی دانا بودن، اگر انسان که دانا باشد، در مطالعه باشد، وطن دوست باشد و هیچ وقت به سوی جنگ و عملهای زشت نمی رود. من فکر میکنم که امروز جهان معاصر با رجوع به شاهنامه میتواند بسیاری از مشکلات روحی خود را حل کند. این هم مشکلات روانی هستند، به خاطر اینکه یعنی اگر انسان ببینید خود فلسفه خرد به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خرد چشم جان است چون بینگری، تو به چشم شادان جهان نسپری، نخست آفرینش خرد را شناس، نگهبان جان است آن سپاس. همین خردنامه هایی که در شاهنامه هست امروز من فکر میکنم که نوشداری برای مرگ همین عدم تفکر اجتماعی
جامعه هاست، به خاطر اینکه امروز جامعه ها از همین چیز دست به جنگ میزنن، دست به تخریب میکنن، به کشتار میکنن که مجموع این اندیشه ها در شاهنامه فردوسی نکوهش میشود. من گمان میکنم که ما امروز باید در برابر اینکه افتخارمند هستیم که پیرو حکیم دانا و توانا فردوسی هستیم، باید ما این غایه ها رو پیش از همه خودمون تطبیق کنیم. چون که امروز مسئله وطن دوستی، اما سر به سر تن به کشتن دهیم، از اون به کشور به دشمن دهیم. این چیز، این یک غایه هست که برای همه، یعنی من امروز فکر میکنم که بعضی از پیشرفت هایی که در مقاومت با این مسئله مثلا کشور همزمان ایران کرد، با تکیه به غایه فردوسی است که مثلا یعنی اینو از همون اندیشه و افکار فردوسی مثلا بهره مندی پیدا کردن و یا خود دیگر، یعنی همین نظریه ها من گمان میکنم که امروز باید شعار ما، یعنی سرمنشه اندیشه تمام بشریت باشد تا اینکه ما در حل این مشکلات که در کنار هم باشیم. امروز غایه های انسانی فردوسی محدود به فقط مرز و بوم ایران نیستند، به مرز و بوم انسانیت هستند. من فکر میکنم که همین مسئله توجه جامعه جهانی، توجه گسترده به ترجمه شاهنامه هم در مسیر تاریخ هم همین است بود که اونها نیازهای روحی خود رو در شاهنامه دریافتند و از راه ترجمه کوشش کردن که همین در روزگارشان تطبیق کنند. و حتی ببینید چقدر داستان ها بر پایه داستان رستم و سهراب نوشتند، چون که این بزرگترین فاجعه از وقتی که پسر از دست پدر کشته می شود. در تمام کشورها مثلا وقتی که انسان ها در جنگ بین هم مقاومت میکنند و نیروهای همدیگر از میان میبرند، همین فلسفه داستان فردوسی است که فرموده بود که یکی داستانی است پر آب چشم، دلی نازک از رستم آید به خشم. من فکر میکنم که این غایه های امروز و فردا و فردا انسانیت هستند و امیدوار هستیم که با گذشت سالها این جاودانگی شاهنامه توسط ترغیب این غایه ها و استقبال این نظرهای فردوسی از سوی مردم عالم تطبیق و تحقق پیدا خواهد کرد. خب تشکر زیاد استاد. در حقیقت ما در هر برنامه ذکر میکنیم و امروز نیز میخواهیم تکرار کنیم، چون مقصد از تشکیل کردن چنین یک برنامه وابسته به شاهنامه این ترغیب آن بین مردم که مردم به امروز به کتابخوانی رجوع کنند، به کتابخوانی روی آورند. در حقیقت امروز در زمانی که شما گفتید متاسفانه امروز ترغیب جنگ شده ایستاده است، در قبال آن باید همین شاه اثری ابوالقاسم فردوسی و دیگر شاه اثرهای گذشتگان ما که فقط صلح میخواند و صلح را ترغیب میکنند، در قبال ترغیب جنگ باید ایستاد. شاید امروز بشر به یک خلاصه می آید که تنها راهی خوشبختی، راهی آینده دار این راهی صلح است و شاید همین سبب می شود که مردم امروز به کتابخوانی رجوع میکنند، به شاهنامه خوانی رجوع میکنند که البته وقتی که همین حالت به وقوع پیوندد ما البته خودمون رو یعنی به مقصد رسیده حسابیده میتوانیم. برای اشتراکتان استاد عزیز عرض سپاس خویش را بیان می‌دارم. بینندگان گرامی، مهمان امروزی برنامه ما بودند دکتر علم‌های فیلولوژی پروفسور نورعلی نورزاد و ما با ایشان موضوع تأثیر شاهنامه فردوسی به ادبیات جهان را مورد بررسی و تحلیل قرار دادیم. در همین جا برنامه فردوسی و شاهنامه او به آخر میرسد. تا برنامه‌های آینده صحتمند و سلامت باشید. خیر.